بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ پانی کا چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے بادشاہوں اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں نے کی۔ آخر وہ پانی کا چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو دنیا کے کس انسان نے پیا تھا؟ پرانے زمانے سے ہی ریسرچرز اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین کی کسی جگہ پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی طاقت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت، جس کے بارے میں یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا یا اس میں نہا لے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ تندرست اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو جھرنا یا کسی تالاب کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے پرانے زمانے میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جنرل بھی شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر یونان کے پرانے مشہور اتہاس کے جاننے والے ہیروڈوٹس کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک پرانے قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں مائکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق مائکروبین صحارا ریگستان اور افریقہ کے اتری علاقوں میں آباد تھے۔ مائکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب مائکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز تیر نہ سکتی تھی، نہ لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید مائکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا لگاتار استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں کئی روایات نقل کی گئی ہے، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے بارے میں امام زین العابدین نے ایک لمبا قصہ بیان کیا ہے جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک بار حضرت ذوالقرنین نے رفائل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیں۔ اس پر رفائل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتی ہیں، کبھی اٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ اے رفائل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنی رب کی اطاعت و عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رفائل نے کہا کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہ آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک یعنی اندھیری وادی میں ہے جہاں تک کوئی انسان یا جنات نہیں پہنچ سکا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے سارے صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسی کسی چشمے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ شام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا اور وہ چشمہ اسی جگہ پر ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سفر میں نکلنے کی تیاری کی اور چشمے کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین اس سفر میں اپنے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لے لیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنی صفائیوں کے ساتھ لگاتار 12 سال تک یوں ہی پچھم کی طرف ٹور کرتے رہے اور ایک کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنی فوجیوں کی ٹیم سے 6000 بہادر سپاہیوں کو لے کر
उस अंधेरी वादी में दाखिल हुए जिनमें खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। उस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और जोरदार बिजलियां चमकने लगी। जुल्करनैन की फौज बिखर गई और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हजरत जुल्करनैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे, जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम बाईं तरफ चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम इस अंधेरे रास्ते में भटकते हुए चश्मे हयात तक जा पहुंचे। आपको सख्त प्यास लगी थी, लिहाजा आपने उस चश्मे का पानी पिया, उसमें गुस्ल किया और उस पानी से वजू बनाया। ये चश्मा दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। वहीं जुल्करनैन उन अंधेरी वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें वो चश्मा नहीं मिला, क्योंकि आब हयात जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, जबकि उस पानी को पीने की वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को क़यामत तक की जिंदगी मिली और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। द अलेक्जेंडर रोमांस नामी फ्रांसी लेखक, जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कायम करने वाला बादशाह सिकंदर आजम के सफर के बारे में लिखी गई है, उसमें भी आब हयात का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सिकंदर आजम अपने सिपाहियों के साथ चश्मे हयात की तलाश में निकला और लंबे सफर के बीच वो उस अंधेरी सरजमीन के करीब जा पहुंचा था। कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस अंधेरी वादी में पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला और उसने खाने के लिए मछलियां और परिंदों को पकड़ा, लेकिन जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी के पानी से धोया तो वो दोबारा जी उठे और वहां से उड़ गए। सिकंदर आजम का मानना था कि वो नदी जन्नत के किसी नदी से बाहर इस जमीन पर आ रही है, इसलिए इसमें जिंदगी देने की ताकत मौजूद है। उस पानी को सिकंदर ने पिया या नहीं और वो सरजमीन कौन सी थी, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगर गौर करें तो इसी तरह का वाक़िया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में मौजूद है, जिसमें आब हयात की तरफ इशारा किया गया है। वाक़िया कुछ यूं है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बनी इसराइल में खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स ने पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे पास। इस पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आपको मेरा एक बंदा मिलेगा जो दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मौजूद है, जिसे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दार मछली को ले लीजिए और दो दरियाओं के मिलने की जगह पर जाइए, और जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उस बंदे से होगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम को साथ लिया और मरी हुई मछली के ऊपर नमक लगाकर थैले में रखा और साथ लेकर सफर में निकल पड़े। जब वह चट्टानी इलाकों में पहुंचे तो उस थैली को एक चट्टान के ऊपर रखा तो अचानक वो मछली जिंदा हो गई और झरने के एक रास्ते के जरिए नदी में चली गई। जिस जगह वो मछली गुम हुई उसी जगह मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बंदे से हुई जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम था। अब सवाल यह है कि वो मछली जो मुर्दा थी वो जिंदा होकर उस दरिया में कैसे चली गई। लिहाजा इमाम इब्न कसीर और तिबरी जैसे जलीलुल कद्र मुफस्सिरीन का कौल है कि जिस चट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को रखा था उसके नीचे आब हयात का चश्मा था और उसी पानी के छींटों के पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। इसी तरह एक लातीनी सियाह जॉन मेंडीविल की किताब द ट्रेवल्स ऑफ जॉन मेंडीविल में भी चश्मे हयात का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के दक्षिणी इलाकों में मौजूद कोलाम यानी मालाबार की खाड़ियों में बहुत सारे पहाड़ हैं और उसी जगह पर आब हयात का वो चश्मा मौजूद है। अपनी किताब में जॉन मेंडीविल ने लिखा है कि सफर के दौरान जब वो कोलाम के इलाकों में पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसा कुआं मिला था जिसमें अलग अलग मसालों की खुशबू आती थी और ये खुशबू हर घंटे बदल जाती थी। मकामी लोगों के मुताबिक इस कुएं के पानी से बीमारियां ठीक होती थी और इसका पानी पीते रहने से इंसान बहुत लंबे वक्त तक जवान बना रहता था, जिसे विल ऑफ यूथ कहा जाता था। 11वीं सदी में आब हयात की कहानियां फिर से तब मशहूर हुई जब साल 1165 ईस्वी में प्रिस्टन जॉन ने बाज़ंदीनी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अफ्रीका के एक इलाके का जिक्र किया था। उनके मुताबिक यूटोपिया के करीब एक वाटर ऑफ फाउंटेन यानी चश्मा था जिसके पानी में ये खासियत थी कि उसमें नहाने वाला शख्स की उम्र 30 की हो जाती थी, चाहे वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। ईसाइयों की किताब यूहन्ना के मुताबिक जो शख्स भी आब हयात के उस चश्मे में दाखिल होगा उसके जिस्म में मौजूद हर तकलीफ और हर जख्म ठीक हो जाएगा। जबकि एक नजरिया यह है कि आब हयात ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड दुनिया में मौजूद है। कई रिसर्चर्स ने ज़ेरे ज़मीन दुनिया को खोजने के दावे भी किए हैं। लिहाजा मुमकिन है कि आब हयात ज़मीन के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो और ता क़यामत उसे इंसानी नज़रों से छुपा दिया गया हो। हालांकि आब हयात को लोग किस्से और कहानियों के अलावा कुछ नहीं समझते
اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن کے کسی آیت میں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ آب حیات کے بارے میں یہی جانکاری کتابوں میں ملتی ہے، جبکہ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔